पृथ्वी कोटी कोटी लोक निजर भोग भितर कामना चिरंतन रीति भितर परंपरा भितर अज्ञानतार बुड़ी रही भर खूब अल्प लोक जो माने ता भर बाहरी आसी गोटे नुआ बाट खोजुंट गोटे मानसिक आदर्श भितर उद्धार सब प्रकार कौशल अवलंबन करुचंती एवं ता भीतर आहरी खूब कम लोक जो माने श्री अरविंद ओ श्रीमान प्रदर्शित ये आध्यात्मिक सत्य ताकू ग्रहण करिचंती बुझीचंती पाइचंती पुणी कह जाउची तांको ठारू आहरी खूब कम लोक जो माने मां श्रीविंद को नहीं बंचंती निजर इष्ट गुरु रूपे ग्रहण करंती तांकर निज चेतना रे तांको दिव्य गुरु बोली ग्रहण करिनियंती एवं तांको प्रदर्शित पथरे आग को चलिबार संकल्प नैछंती। अतएव जो नुआ सत्य अपेक्षा करिछि नूतन जोग अपेक्षा करिछि नुआ आलोक अपेक्षा करिछि तार सम्मति मोहरी पाखरु ही आरंभ हब तेणु फास्ट चेंज योरसेल्फ प्रथम निजकू परिवर्तित कर रूपांतरित कर तेणु एकमात्र बाट होछि नूतन सत्यर प्रतिष्ठा पाई क्रियाशील भगवती शक्ति सह निज चेतनार संयोग को सब बड़े बजाय रखा जत्न करवा अर्थ बारंबार लगी रहा कौटी मो भितर से शुद्ध मंदिर टिके अलिया पशिगला कि कौटी पत्र पड़गला कि ये सब बड़े सजत्न रही किसी प्रकार मलिनता जमी न आसो बहु पथ मत चलवा अच्छी बहु कथा शुणा अच्छी बहु पुस्तक पढ़ा अच्छी अतएव मोर यात्रा जेहेतु आरंभ हो जाइए तेणु मु जत्नशील भाव आग को चलि गभीर भाव यही मन न रहिबा दरकार तेणु पुणी से कहते सही आलोक जेते बेले एक अग्नि रे परिणत हुए सेते बेले सब किछि यथार्थरे जीवनमय होई उठे। जो स्पृहार दीप मु जड़े दीपर जो निया अग्नि एक अग्नि रे परिणत हब जो आलोक मु जड़े से अग्नि रे परिणत हो अर्थात से एभली लेलिहान शिखा हो जहाँकि अब अंधकार रही पारिब ना से दिव्य आलोक झंकृत हो एवं ताहा ही यथार्थ जीवनमय कर किंतु जेते बेले आमे केवल आपणा पई स्वार्थपर भाव से आलोकर आवाहन करूथाऊ सेते बेले आम भीतर को आसी ताहा मोटे एक अग्नि रे परिणत हो पारिब ना एवं से आलोक अंतरस्थ तथा बाह्य जीवन को उज्जवल करने परिवर्ते आम पाखरे एक भूषण ही रहे तेणु आमे आवाहन करूथाई आमे यात्रा करूथाई किंतु ताहा दुर्बल था। चंदन नगर जड़े साधु मां श्रीविंद को जाइला परे तंक भितरे दुर्बार वासना आसिला जे पंडिचेरी मु जीवी नूतन सत्य संपर्क अनुध्यान करी एवं से पंडिचेरी आसिले बहु कष्ट तो आसिले एवं दर्शन पाई जेते बड़े से अनुमति चाहिए तांकू जेबे दर्शन पाई सुजोग मिलिला से पाहाच उपर को उठिले ऊपर ताला को जीवा को पड़िबो पाहाच को उठिले तांकर छाती धड़पड़ हला गुड़ थरिला से उठी पारलेनी से पाहाच उपरे बसिले पुणी प्रयास कले आ उठी पारले नहीं सेठू फेरी गले जेते बड़े श्री अरविंद को एक कथा पचरा गला सी कहले इतर स्पृहा नहीं सी ठक प्रकृतिर ता भितरे असल अग्निटी नहीं असल भावटी नहीं तेणु ये सही कथा कह जाउछि ये स्वार्थपर भाव जो माने जीवन को भिन्न दिगरे नियंती प्रकृत ताहा कौन बुझा पड़ो जीवन रहस्य कौन बुझा पड़ो
ତେଣୁ ସେଇ ଆଲୋକ ସତ୍ୟ ବା ଗୁଡାଏ ସୁନା ଗହଣା ହୋଇ ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକର ଦିହରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ସବୁ କଣ କରୁ, ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରାରେ ସୁନା ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର କରିଦଉ, ଆଉ ନିଜର କିଛି ଭାବନା ନଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥାଏ, ଆବାହନ ନଥାଏ, ଆସ୍ପୃହା ନଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜୀବନ। ଆମର ଦେଓମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମିସେସ୍ ସେ 1923 ମସିହାରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଦେଓମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଏବଂ ମହାଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇ ଏତେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ନିଜ ହାତରୁ 2ଟି ସୁନା ଚୁଡ଼ି କାଢି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି 2ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲ, ଏଇଟା କମ ସାହସ କଥା ନୁହେଁ, କେମିତି ତୁମେ କରିପାରିଲ? ନା ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରୁଛୁ? ଏ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ଏ ଜୀବନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାୟୁ ମହଜୁଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଜଳ ଯାହାକି ମାଟି ତଳୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଇ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ସମୟ ହେଇ ଆସିଛି, ଆମେ ଥରେ ଅଫଲାଇନ ହେଇକି ପୁଣି ରିଜଏନ କରିବା, ତାପରେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଲି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାଇ, ତଲ୍ଲୀନ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲି ଛତରେ, ବଟ୍ ଭାଇ ବି ଜଏନ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। Goodbye. परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि यनः सत्यन दीपयेत्। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा आपन पाद पद्म अधमर सहस्र कोटि प्रणाम। आज कार्यक्रम को आपन पादरे निवेदन करी आरंभ करुछि। मोर विलंब जो समस्त पाखे क्षमा भिक्षा करुछि। गोटे विशेष काम कही कथाटी रही पारुनी आमरी भलिया जने मांकर अति डिभोटी तांकर देहांत हो जाइछि। आज तांकर थिला सप्तम दिन आउ से भद्रलोक जने अति हाईली एजुकेटेड लोक VS थिले वेटनरी सर्जन बालेश्वर रे रहउतांती अधिकांश समय एठी गां रे गां लाउजी महेशपुर आ से महेशपुर रे निज खर्च रे निज जगह रे आवासिक स्कूल नुहे गोटे इंटीग्रल स्कूल करी आज की 5-7 वर्ष धरा स्कूल चलाई आछंती। चिंता करंतु केते त्याग मनुष्यर थिबो एवं से जेमिति भाबरे तांकर देहांत हला आम समस्त को ता निश्चित भाबरे हतचकित करिवो एवं शिक्षणीय मध्य। से सदाबेले मां के पाखरे प्रार्थना करथांती जे मां मो मृत्यु पई सामान्यतम भय नाही कि बंचिया पई मध्य सेमिति जे मो एकदम न बंचिले न चलिवो मत बंचते हबो ए कथा मध्य नो तो इच्छा रे आछि तो इच्छा रे जीवी किंतु मोर गोटे गुहारी तू रख मा सब दिन एटा रखिबु मते ई प्रार्थना ई गोटे प्रार्थना तो आगे करूचे मते घुसरे की मारिबोनी तांग से परिवार लोक माने कहले से दिन मां को प्रार्थना करथांती ए सदा बेले कहथांती मां मते मते कष्ट देई की घुसरे की मारिबोनी एवं ता केमिति हला आश्चर्य लागियो माने बगीचा रे बोलुचंती उपरळी 4टा 5टा बेले
କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଛାତିଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ତାହେଲେ ଚାଲ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବା, କଣ କରିବା ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଚାଲ ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଥାନା ଛକରେ ସେଠି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଆଉ ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ମତେ ଲଗେଇଦେଲ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗେଇଦେଲେ ଇଏ ମାଙ୍କ କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଗଲେ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ, ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଯେ ସୁନ୍ଦର ପାଠଚକ୍ର ହେଲା। ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦେଖିଲି ମୋ ଆଗ୍ରହ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ସେଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେ, ଯାହା ହୁଏ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତିନି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ପଢିଲି ମାଙ୍କ କଥା ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲି ସେ ଲୋକମାନେ ତନ୍ମୟ ହେଇଗଲେ, ଛାଡିବେନି ମତେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆସୁ ମତେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଅଲ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ଏଭ୍ରି କଲ୍ ଇଜ ଆନ୍ସର। ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଯିଏ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇପାରେ। ହଉ, ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଓପନ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ ମାଦର, ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର। ସେଇ ଓପନନେସ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦି ଡିଭାଇନ, ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି, ସମୟ ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଯାହା ହଉ, ଓପନନେସ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଉନ୍ମିଳନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ବା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା which keeps it turn to the mother, ଯାହା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ରହିଥାଏ, free from other movements, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, expecting and able to receive what may come from the divine। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ସଦାବେଳେ ଉନ୍ମୁଖ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେଇ ରହିଥାଏ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କଣ ଆସୁଛି ନା, ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ, ମା ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ମା ବିଜ୍ଞାନମୟୀ, ସବୁ କିଛିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ହଉଛନ୍ତି ମା। ସି ଇଜ ଦି ସୁପ୍ରିମ, ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ପରମେ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସି ଇଜ ଦି ସୁପ୍ରିମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଓପନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ମନୋଭାବ, ଏଇ ଚେତନାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଓପନ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ମତେ ପ୍ଳାବିତ କରିଦଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତା ମାନଙ୍କରେ କହିଥାନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ burning light from the infinite's diamond heart quivers in my heart where blooms the deathless rose। ଆଲୋକ ଆଲୋକ, ସେ ମହାନ ଆଲୋକ, ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆଲୋକ, କୁଇଭାର୍ସ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଭେଦି ଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ହୟାର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଦି ଡେଥଲେସ୍ ରୋଜ୍, ଯେଇଠି ଖାଲି ମାନେ ଅମର ଗୋଲାପ ସବୁ ଫୁଟୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ 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 ଏତେ ଏତେ ଭରି ରହିଛି ଯେ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖର ଛାୟା ବା ଅବସାଦର ଛାୟା, କିଛି ବି କାଳିମାର ଛାୟା ସେଠି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆନନ୍ଦ, ଖାଲି ସୁଖ, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ, ଖାଲି ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ପୁରା ବହି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହନ୍ତିନି, ମୁଁ ଉପରକୁ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ। I always look upward. When I look above, the peace, force, light, ଆନନ୍ଦ are stored there। ସେଠି ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ସଂଗତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଗନ୍ତାଘର ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଫୁରା ପୋଷଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୋ ଆଡକୁ ବନ୍ୟା ହେଇକି ପ୍ଳାବିତ ହେଇକି ବହି ଆସୁଛି। ସେଇ କଥା ମା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, free from all the movement, expecting, able to receive what may come from the divine। ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ସେଇ କଥା ଛଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ସେଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। To be open is simple to be turned to the mother। ପୁଣି ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ ବି ଓପନ, ଓପନ ହବା ଅର୍ଥ କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ରହିବା। ଫର ଫୋର୍ସ
कौन पाए ना शक्ति पाई and force can work in you तांको शक्ति जेमती मो भितर क्रिया करि पारे without anything refusing or obstructing her action तांकर शक्तिर क्रिया मो भितर जेमती स्पष्ट भाबरे प्रत्यमान हुए मु जेमती अनुभव करि पारे जे मां का शक्ति मो भितर क्रिया करूछि मां का ज्योति मो भितर प्रवेश करूछि मो प्रत्येक कोषाणु को से उज्जीवित करूछि उद्भासित करूछि तांकर शक्ति मो शिरा प्रशिरा रे लाइट इन इट्स लेक्चर लिपिंग थ्रू द नर्व्स मोर समस्त शिरा प्रशिरा रे से उज्जवल आलोक मां का शक्ति से प्रवाहित होछि एमती हमको एई कल्पना रे एई भावना रे हमको रहिबा पई पड़ियो जहा पर दिने सेटा वास्तव रे रूपायित हबो किसी भी जिनसे बाधा सृष्टि न करे if the mind is shut up in its own ideas refuses to allow her to bring in the light and the truth and the vital clings to its desires and does not admit the true initiative and impulsion then the mother's power that the mother power brings यदि मां को शक्ति को हम मन ग्रहण न करे हम प्राण यदि ताको ग्रहण न करे एवं से माने तांको प्रकृति अनुसार यदि सेही विभिन्न चिंताधारा विभिन्न कामना वासना भितर बढ़ी थांती ताहले मां को शक्ति हम भीतर को प्रवेश करि परिबो नै किछि प्रेरणा सेठु हम ग्रहण करि परिबो नै तेनु हमको निश्चित भाव गोटे सादा कागज आगु जदि कहला जे गोटे सादा कागज हे जिवि मो भितर किछि भी कालिमा नथिबो किछि भी दाग नथिबो किछि भी कथा नथिबो केवल मुतले शक्ति आड़को उन्मुख होउछि मोर समग्र सत्ता रे ताहा परिप्लुत होथो इफ द फिजिकली शट अप इन इट्स डिजायर यदि से मोर दैहिक सत्ताटी से मत तार चरित्र तार हैबिट तार इनर्शिया तार जो निष्क्रियता अछि तामसिकता ता भीतर अछि सेइथरे जे से बंदी रहे से यदि आलोक को आ से शक्ति को प्रवेश करिया पय न दिए ताहले देन आमे ओपन हिच बोली कहि परिबा नै तेनु ओपननेस माने रिसीव एस्पिरेशन इज मीनिंगलेस विदाउट रिसेप्टिविटी यदि रिसेप्टिविटी नै ताने एस्पिरेशन नो मूल्य मध्य किछि नै तो एस्पिरेशन और रिसेप्टिविटी मस्ट ऑलवेज गो टुगेदर ई दीटा जिंस सदा बेले संगे संगे थिबो एवं आमे सेही शक्ति आगरे सेही ज्योति आगरे सेही शांति आगरे आमे सदा बेले जेमिति उन्मुक्त होई गछु जेमिति आलोक आगरे आमे साधारण मात्र भौतिक आलोक आगरे आमे जेमिति निजको खोली धरि जाय सेमिति मां को आलोक आम भितरे प्रज्वलित होउची प्रति मुहूर्त रे प्रज्वलित होउची एटा होउची सबुठारो साधनार बड़ कथा हमको अभ्यास रे परिणत करिया पय पड़ियो तापरे it is not possible to be entirely open all at once in all its movements सेम तो कहउछथि जे प्रथम करी आरंभ कला बेलको तुम जे एकदम सर्वांग माने पूर्णांग भाबरे सर्वत्र माने भाबरे तुम जे ओपन हे जिवो ए कथा मत संभव न हो आस्ते आस्ते अभ्यास को बढ़ाया पड़िबो देयर मस्ट बी सेंट्रल ओपनिंग प्रथम कथा हो गोटे केंद्रीय सत्तार उन्मिलन आम भीतर हेतिबो and in each part and its dominant aspiration or will in each part not in the mind alone से कहउछन्ति प्रत्येक सत्तार ए जो आस्पुरा पोषणटा केवल मन आस्पुरा पोषण कले चलिबोनी हम शरीर भी चाहतो हम प्राण सत्ता भी चाहतो से भी आस्पुरा पोषण करतो एवं समस्त भितरे समग्र सत्ता भितरे से जो प्रचंड शक्ति मांकर प्रचंड आलोक से शक्ति केमती भेदी जाउची केमती विद्ध होई जाउची मते उद्भासित करूची गोटे ज्योतिर्मय हे उठुची एई भली चिंताधारा भितरे एई भली चेतना भितरे हमको निरंतर वास करिया पई पड़ियो बोली कहउछन्ति इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटायरली ओपन से तो प्रथम एरा संभव हुएनी तो धीरे धीरे हुए मदर्स वर्किंग हम भितरे काम करे द रेस्ट विल बी प्रोग्रेसिवली डन आस्ते आस्ते क्रमे आ जहा जहा हवा कथा से निश्चित भाव हबो एथिरे व्यस्त हबार किछि न थाए ऑलवेज कीप इन टच विथ द डिवाइन फोर्स तेणु हमको से फोर्स सहित सब बेले संयोग रक्षा करिया पई पड़िबो ऑलवेज कीप इन टच विथ द डिवाइन फोर्स द बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू डू दैट सिंपली एंड अलाउ इट टू डू इट्स ओन वर्क
whatever wherever necessary। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ମା କହିଥାନ୍ତି whatever you do always remember the divine। ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟା whatever you do, ଯାହା ତୁମେ କିଛି କରୁଛ always remember the divine। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ମାନେ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଇଏ ସଦା ଭିତରେ ମଣିଷ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ସିଏ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହବ ଏବଂ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ଆମର ଆଗରୁ ପଢା ହେଇଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବା, ଯୋଗୀ ହବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରଟା କେମିତି ହବ ନା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ବିଶାଳ ଆଲୋକର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ, ଆମ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ? କୋଉଠି ସେଗୁଡା ହବ? ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଆଉ ସଚେତନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ଜୀବନର ମାନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ 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 ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। Always keep in touch with the divine force। The best thing for you, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି to do, ତାହା କରିବା simply and allow it to do its own work। ତାକୁ ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଏୟା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଖୋଲି ଧରିଲା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ଖାଲି ଖୋଲି ଧରିଲେ ଚଳିବନି, ମତେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ ସ୍ଥିରତା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। wherever necessary it will take hold of the inferior energies and purify them। এটা କଣ କରିବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ସବୁ ଚେତନା ସବୁ ରହିଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଗୁଡା ଆମେ ଜାଣୁ ଆଉ ତାକୁ ଜାଣୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜିଣିବାର ବାଟଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜିଣିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ମା ବତେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିକି ଯଦି ସେଥିରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଢଳାଯାଏ, ଯେମିତି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯୋଗୀ ସେମାନେ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ। ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ସାଇକିକ ଫାୟାର ୱିଦିନ ମଷ୍ଟ ବି ଲିଟ୍। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ମା କେମିତି ଆମେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିବା, ତା ଇନ୍ଧନ କାହିଁ ନା ଇନ୍ଧନ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା, ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଶୁଦ୍ଧତା, ସବୁ ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି, ଯେତେ କାଳିମା ଅଛି, ଯେତେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳିବ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବ। ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫାଏ। ସେ ହୋଲ୍ ଇନଫେରିୟର ଏନର୍ଜି ଗୁଡା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ଯେଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଯେମିତି ନିକ୍ଷେପ କଲା ଭଳିଆ, ଦ୍ରୁତ ଯେମିତି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। At other times it will empty you of them। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଉପରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧରୁ ଶୁଦ୍ଧତର ହବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ 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 କମିବ। With itself, but if you let your mind take the lead and discuss and decide
what is to be done, you will lose touch with the divine. এটি আর একটা কথা কইলে মা, যদি মনକୁ ଦବା ନେତୃତ୍ୱ, ମନ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହବ। But if you let your mind take the lead, ଯଦି ମନ ନବ ଦାୟିତ୍ୱ ହବ ନାହିଁ। And discuss, ସେ ଯଦି ତାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ, decide କରୁଥିବ what is to be done, କଣ କରିବି ନ କରିବି, ଏମିତି କଥା ନୁହଁ। You will lose touch with the divine force and the lower energy will begin to act for themselves. ସେ lower energy ଗୁଡା, ସେ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସେ ପୁଣି ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ସେମିତି ଏମିତି ଥିବେ। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସଟା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ସେଇଟା ମନ ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ଓପନ କରୁନଥିବ, ବା ମନ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆସିଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ସେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧରୁ ଶୁଦ୍ଧତର ହବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, themselves and go into confusion and wrong movement. ଆମେ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବାନି, କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଖରାପ ଗତିବିଧି ଆଡକୁ ଯିବାନି। ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଓପନିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦି ଡିଭାଇନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ରଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କାମ। ଓପନିଂ ଇଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ that happens of itself, ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଓପନିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପେ ଆପେ ଆସେ by sincerity of will and aspiration। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆମର ଆସ୍ଫୁରାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆସିଥାଏ ବୋଲି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଅଧିକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ସାରି ଅଛନ୍ତି ସୁଷମା ବୋଧେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସଂହାର ରଖିବେ। Surrender is the best way of opening, but aspiration and quietness can do it up to a certain point, so long as there is not the surrender। ତେଣୁ ଆମର ତ ସାରେଣ୍ଡର କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ଓପନିଂ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଓପନ କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାଇଟନେସ୍ ଥିବ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା ଥିବ, ଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ସାରେଣ୍ଡର କାମଟା ହେଇ ଚାଲିବ। ଇଟ୍ ଇଜ ବାଇ ଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ ସରଳ କଥାଟି କହିଲେ, ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର ଯୋଉ କଥା, ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଉଥିବା, ଦି ବିଇଂ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର ଫୁଲ ଓପନିଂ, ଏଥିରେ ଆମ ସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚିତ ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ରହୁଛି ମୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ, ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସହଭାଗୀ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ। ଆଜି ସୁଷମାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଉପସଂହାର ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ, କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ସୁଷମା ଆପା, ପୂଜ୍ୟ ସୁଷମା ଆପା ଉପସଂହାର ରଖିବେ। ପୂଜ୍ୟ ସୁଷମା ଆପା। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ଶରଣ ମମ, ଅନ୍ଲାଇନ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ସେଇ ଓପନନେସ୍ ଟୁ